آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ قال اللہ کہے گا ادخلو تم داخل ہو جاؤ فی ان امتوں کے ہمراہ قد تحقیق خلت جو گزر چکی ہیں من قبلکم تم سے پہلے من الجن والانس جن و انس میں سے فی النار آگ میں۔ ارشاد ہوتا ہے قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تم بھی ان امتوں میں شامل ہو کر دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزری ہیں۔ تم نے آیات الہی کی تکذیب کی، توحید کو نہ مانا، اپنی اصلاح نہ کی، نبیوں کی نبوت سے انکار کیا، قیامت پر ایمان نہ لائے، لہذا تم بھی سابقہ منکرین کے ساتھ دوزخ میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنات اور انسانوں دو گروہوں کو مکلف بنایا ہے۔ یہ دونوں انواع احکام الہی کی پابند ہیں، مگر نہ تو انسان اس معیار پر پورے اترے اور نہ جنات۔ جن بھی انسانوں ہی کی طرح مخلوق ہے، ان میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ انسان تو انسان کو نظر آتے ہیں مگر جنات نظر نہیں آتے، تاہم نیکی بدی کے کردار میں وہ انسانوں کی مانند ہی ہیں۔ سورہ جن میں موجود ہے وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، جنہوں نے خود اقرار کیا کہ ان میں فرمانبردار بھی ہیں اور نافرمان بھی۔ جس طرح انسانوں میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جنات چونکہ انسانوں کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے جتنے فرقے انسانوں میں پائے جاتے ہیں اتنی جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ سورہ جن میں کنّا طرائق قددا کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ نیکی اور بدی کی جتنی باتیں اور رسومات انسانوں میں ہوتی ہیں وہ جنوں میں بھی موجود ہوتی ہیں، البتہ ان کی تخلیق کے مادہ میں فرق ہے۔ انسان میں خاک کا مادہ زیادہ ہے جبکہ جنات میں آگ کا عنصر زیادہ ہے۔ البتہ جنات کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ تو انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جنات میں بھی انسانوں کی طرح پارٹیاں اور گروہ ہوتے ہیں، ان میں بھی شرکیہ رسومات اور بدعات پائی جاتی ہیں۔ جس طرح انسان نیک و بد ہیں، اسی طرح جنات میں بھی دونوں گروہ پائے جاتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں قانون الہی کے پابند ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو گروہ مکلف ہوگا اس کے لیے جزائے عمل بھی لازمی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جس طرح انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کی پاداش میں جنت یا دوزخ میں جائیں گے، اسی طرح جنات کو بھی محاسبے کے عمل سے گزار کر جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ کلما جب کبھی داخل ہوگی امتن ایک امت ایک جماعت
लानत लानत करेगी उख्तहा अपनी जैसी दूसरी उम्मत को, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब अद्दारकू वो इकट्ठे होंगे, फीहा उसमें, जमीअन सब के सब, कालत तो कहेगी उखराहुम उनकी पिछली जमात, लिऊलाहुम अपनी पहली जमात की बाबत, रब्बना ए हमारे रब, हाउलाई ये हैं वो लोग, अज़ल्लूना जिन्होंने गुमराह किया हमें। फरमाया कुल्लमा दाखलत उम्मतुन जब कोई उम्मत दोज़ख में दाखिल होगी, लानत उख्तहा तो दूसरी पर लानत भेजेगी। उख्त बहन को कहते हैं, मगर यहाँ दूसरा साथी ग्रोह मुराद है। दोज़ख में पहुंचकर मुख्तलिफ तबकात के लोग एक दूसरे को तान मलामत करेंगे और इस बुरे ठिकाने पर जाने का जिम्मेदार ठहराएंगे। हत्ता इज़्दारकू फीहा जमीआ चुनाचे अगले पिछले जब सब के सब जहन्नम में पहुंच जाएंगे, कालत उखराहुम लिऊलाहुम तो पीछे आने वाले पहले से कहेंगे, रब्बना हाउलाई अज़ल्लूना ए हमारे परवरदिगार उन्होंने हमें गुमराह किया, हम उन्हीं की बताए हुए गुमराही की रास्तों पर चलकर अजाब के मकाम में पहुंचे। फ़ातिम लिहाजा तू उनको दे अजाबन अजाब ज़िआफ़न दुगना, मिनन्नारी आग से, काला अल्लाह कहेगा, लिकुल्लिन तुम में से हर एक के लिए, ज़िआफ़ुन दुगना अजाब है। फ़ातिम अज़ाबन ज़िआफ़न मिनन्नार लिहाजा उनको जहन्नम में दुगना अजाब दे। ये लोग खुद तो गुमराह थे, उन्होंने दूसरों को भी गुमराह किया, लिहाजा ये दोहरी सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। उनको अपनी गुमराही की सज़ा भी दे और हमारे गुनाहों का वबाल भी उन्हीं पर डाल। इस किस्म की दरख्वास्त हर तबका दूसरे के लिए करेगा, चुनांचे बड़े छोटों पर और छोटे बड़ों पर लानत करेंगे। हाकिम मातहत के लिए और मातहत हाकिम के लिए बद्दुआ करेंगे। लीडर अपने पैरोकारों को मौरद इल्ज़ाम ठहराएंगे, जबकि पैरोकार अपने लीडरों को जिम्मेदार करार देंगे। ज़ईफ लोग ताकतवरों की शिकायत करेंगे, जबकि ताकतवर कमज़ोरों पर जिम्मेदारी डालेंगे और इस तरह सब एक दूसरे के लिए दोहरे अजाब का मुतालबा करेंगे। इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाएगा, क़ाल लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन हर एक के लिए दुगना अजाब है, वलाकिन ला तालमून लेकिन तुम नहीं जानते, वलाकिन लेकिन ला तालमून तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत किसी इंसान ने जो अच्छा अमल किया है उसका अजर भी उसी को मिलेगा और जो बुराई अंजाम दी है उसका वबाल भी उसी पर पड़ेगा। हर शख्स को अपनी अमाल का बदला मिलेगा, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का बोझ नहीं उठाएगा, क्योंकि ये भी एक वाज़े उसूल है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे शख्स का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक ये तेरे ही हाथों का आगे भेजा हुआ बदला है, उसे वसूल करो। और फिर अल्लाह का सूरह काफ में यह भी फैसला है, वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद कि मैं अपने बंदों पर ज़रा भर ज़्यादती नहीं करता, बल्कि वो हर शख्स को उसके आमाल ही का बदला देता है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू फरमाएगा, मैंने तुम्हें दुनिया में ज़िंदगी दी थी, हवा से खम्सा अता किए, अक्ल सलीम अता की, अक्ल जैसा अजीम जौहर वदीयत किया, काम करने की मोहलत दी, तुम्हारी हिदायत के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भेजे, किताबें नाज़िल फरमाई, मुबल्लिगीन के ज़रिए पैगाम पहुँचाया, मगर तुमने इस पूरे सामान हिदायत से कुछ फ़ायदा ना उठाया, लिहाजा अब इसका मज़ा चखो, ये तुम्हारी हाथों की कमाई का नतीजा है। या अल्लाह दुनिया में हमें अपना इताअत गुज़ार और फर्माबरदार बनना नसीब फरमा दे। कुरान पाक का इत्बा और इसका ज़ौक़ शौक़ हमको हमारी नस्लों को अता फरमा दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो उम्मती होने का हमको शरफ़ अता फरमाया है, हमको सही मायने में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा उम्मती बनना नसीब फरमा दे।
شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دیں اور عذاب جہنم سے بچا کر جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔